الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب بن الحسين وعلى بن ثم المهاجر الله محمد بن عيسى حسين وجل المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفرحهم ثم إلى رأي الشيخ عبد الرحمن السقاف والشيخ عمر رحمه الله وسلطان وش عبد الله بكر عيد رسول البشير بالغوث العباد بن عبد الله بن علوي الحداد ووصولهم وفرحهم ثم إلى رأي الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي بن سالم وبكر بن عبد الدرس العادني ومعلوي بن سقاف جعفر بن شيخنا سقاف وحبيب بن قادر حسين سقاف وصولهم وفرحهم ثم إلى وخليفة الأجداد حبيب بن قادر بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفرحهم ثم إلى رحب أحمد مشهور بن طه الحداد ومحمد بن عبد الله الهدار وحبيب محمد بن سالم بن حبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حبيب وصولهم وفرحهم ثم إلى أرواح شيخ الحسن وسالم بن عبد الله بن الشاطئ بن عبد الله محمد بن علي بن شهاب الدين وأبو بكر بن العدي بن أبو بكر بن علي أبو بكر العدي بن علي وأبو بكر بن علي المشهور وصولهم وفرحهم ثم إلى أرواح الشيخ محمد رشاد البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وجميع أهل زنبل وأبدر بشار الفرات ومن الشبيك والبقيع وصولهم وفرحهم ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ورجال سندنا وكل من اتصل سندنا إليهم أن الله يعلي درجاتهم وجنة كثر مثوباتهم ويضاف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويحمينا بحماية مدنا مددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومنا وبحثهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي قلوبنا ونوّر قلوبنا وطفنا وعافنا وعفو عنا وأن الله يرزقنا بوته المنوه والرسوخ وصلح الجسد والروح وتبت النصوح يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويكرمنا بنور الفهم ويخرجنا من ظلمات ومسيدنا علما وأن الله يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى ويمن علينا بالشفاء العاجل في شامل لنا ولوالدينا مشايخنا وأولادنا وأزواجنا وقرابتنا وجيراننا وطلابنا من حضر مجلسنا خاصة وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عامة وأن الله يقبلنا على ما فينا ويأخذ بنواصينا إليه ويرزقنا كما اتباع به النبي والاهتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الشريعة والحقيقة والطريقة على هذه النية وصل وصارم وزمن الموت في مثل الجلسة كما نواه نويناه وقصده قصدنا وطلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Masih Allah berikan nikmat umur dibarengi dengan nikmat sehat wal afiah, nikmat taufik dan hidayah sehingga kita bisa berjumpa lagi, berkumpul di masjid kita yang mulia ini sekaligus majlis kita
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan Allah tambah nikmat tadi. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali bisa bertemu, duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini, walaupun diterpa hujan yang sangat deras lah. Mudah-mudahan hujan Allah jadikan hujan rahmat insyaallah, sebagaimana Allah mungkin banjiri air di mana-mana. Mudah-mudahan sebagai pertanda Allah banjiri kita juga dengan ampunan Allah. Allah banjiri juga dengan ridwanullah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah, ada satu ibadah yang termasuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah ini menjadi sangat penting karena ibadah ini layaknya sebagai senjata bagi setiap orang yang beriman. Apa itu? Yaitu adalah berdoa. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, ad-du'a silahul mu'min. Berdoa itu adalah senjatanya orang beriman. Artinya apa? Artinya sebagai seorang yang beriman, maka jangan sampai kita tadi itu ada pengharapan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada sesuatu keinginan atau sesuatu hajat apapun yang ada di dalam diri kita kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang besar maupun yang kecil sekalipun, walaupun mungkin secara pandangan kita remeh aja ya, walaupun secara pandangan kita remeh, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah suatu ketika beliau tidak menemukan makan malam, lapar nih, hendak makan malam tapi tidak ada bisi makanan di rumah. Mencoba untuk mencari ke teman-temannya, tidak ada yang bisa meminjamkan. Akhirnya apa? Akhirnya ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, kenapa kamu tidak minta sama saya? Kenapa tidak minta dengan, seandainya kamu minta sama saya, kamu tidak akan kecewa wahai Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, saya malu meminta sesuatu yang remeh tadi itu, makan malam. Ya, saya malu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Ibrahim, salni walau milha asya. Wah Ibrahim, minta sama saya walaupun cuma garam untuk makan malam. Artinya jangankan garamnya, jangankan makan malamnya, lagi memasak uyahnya kada ada, minta sama saya kata Allah. Jadi mau yang besar atau yang remeh sekalipun, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hebatnya itu apa? Yang hebatnya itu Allah Subhanahu wa taala itu berjanji akan mengabulkan doa gitu. Coba pian bayangkan ada orang yang menawarkan mau apa minta pasti saya kasih.
dipastikan melalui janjinya dituangkan dalam Al-Quran yang kadang mungkin bisa diingkari lagi, yang kadang mungkin bisa kita ragukan lagi. Jelas-jelas Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepada saya, maka niscaya pasti akan saya jawab permintaan kalian. Dijawab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah janji Allah yang kadang mungkin ingkar janji. Itu sudah kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kadang bakal bisa ditawar menawar lagi, pasti. Kadang mungkin kadang. Kalau seandainya ada orang yang protes, ulun bertahun-tahun berdoa kada juga kabul. Apa yang ulun minta kada ada, kayaknya Allah memberi. Kita perlu faham dulu konsep mengabulkannya Allah itu seperti apa. Nah, jadi Allah itu berjanji pasti mengabulkan setiap permintaan kita, setiap doa kita. Tapi bagaimana cara mengabulkannya itu terserah Allah. Kita pasrahkan kepada Allah. Ada kalanya doa kita itu Allah kabulkan persis seperti yang kita minta dan di waktu yang kita inginkan. Alhamdulillah. Yang kita minta apa, kemudian kapan kita butuhkan permintaan tadi, persis Allah beri sesuai yang kita minta dan Allah kasih di waktu yang kita inginkan. Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita persis dengan yang kita mau, tapi di waktu yang kadang kita mau. Artinya kadang sesuai yang kita inginkan. Mungkin berapa hari setelahnya, atau beberapa minggu setelahnya, atau mungkin beberapa bulan, beberapa tahun setelahnya. Allah kasih, Allah kabulkan sesuai dengan yang kita minta. Cuman kebetulan waktunya yang kada sesuai dengan apa yang kita ingin. Bisa jadi, tapi tetap pasti dikabulkan oleh Allah. Ada kalanya lagi yang Allah kabulkan itu tidak sama dengan yang kita minta. Kita minta apa, Allah kabulkan yang lain. Kenapa? Itu pertanda berarti yang kita minta itu kada cocok kasan kita. Makanya Allah beri kabulkan dengan yang lain karena Allah Maha tahu ini yang maslahat bagimu ini. Cuman kamu salah minta. Subhanallah. Salah minta karena kita ini kada tahu mana yang maslahat kesan kita. Yang kita pandang mungkin bagus kesan kita, padahal kenyataannya kada bagus. Kenyataannya kada baik. Cuman pandangan kita ini yang menganggap baik terus yang kita minta itu. Pandangan Allah beda. Ketika Allah tahu itu kada cocok kesan kita, Allah tidak akan kasih. Allah kasih yang lain, mengisyaratkan ini seharusnya yang kamu minta dan ini yang paling cocok buat kamu. Yang ini kada bagus, makanya kada kubari, ujar Allah. Gambarannya ajaran ulama kita seperti misalnya nih, ada anak halus, ya umur 3 tahun lah, 2 tahun setengah. Tiba-tiba minta dengan kita apa? Minta ambilkan sesuatu di atas meja. Pas kita lihati ternyata apa? Pisau. Nya minta pisau dengan kita. Kira-kira pengen barilah pisau tadi itu. Karena halus nih, kada ngertinya. Dikiranya itu bagus kasaninya. Nya kada faham, nya kada ngerti, makanya nya minta itu. Akhirnya apa? Kita ganti lah, kada jadilah dosa gini nih, coklat aja. Kita beri coklat atau kita beri makanan, kada kita beri lading tadi, pisau tadi. Kenapa? Karena kita tahu ini kada cocok rasanya. Walaupun inya minta, walaupun inya nangis-nangis minta tadi, tapi kita tahu ini tidak maslahat buat kamu, malah madarat nih, malah bahaya. Saya kasih yang lain ya. Nah, itu Allah gitu.
Jadi kita minta sesuatu kok kabulnya lain, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya itu yang terbaik itu. Kita kada tahu, kita kada ngerti apa yang maslahat buat ada yang maslahat, apa yang maslahat buat kita. Jadi bisa jadi seperti itu. Cara Allah mengabulkan doa. Intinya pasti dikabulkan, pasti, karena mungkin kada. Janji Allah kada mungkin bergeser. Kada mungkin ingkar, jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ala. Ada kalanya bahkan tidak Allah kabulkan sama sekali di dunia, tapi Allah kabulkan di akhirat. Dan ini yang terbaik. Berdoa sekian puluh tahun kada kabul-kabul. Tidak ada sama sekali tanda-tanda kabulnya. Boleh jadi Allah mengabulkannya di akhirat. Dan yang kita terima daripada kabulnya doa kita, Allah berikan apa yang kita minta tadi ada di akhirat, itu yang paling baik dan paling afdal. Disebutkan dalam hadis itu. Ya, disebutkan dalam riwayat orang-orang yang mereka itu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah di dunia, kada Allah kabulkan, tapi Allah kabulkan pas di akhirat aja. Ketikanya melihat apa yang dia terima ada di akhirat tadi, doa-doanya sekian lama, yang sekian banyaknya, daftar-daftar yang minta di dunia, tapi kedada yang Allah bari di akhirat, maka pas inya melihat itu, disebutkan dalam riwayat, dia berandai-andai, ya Allah, seandainya dulu doaku semua dikabulkan di sini semua, terus di dunia, saking hebatnya. Allah berandai-andai. Kita berdoa, ada yang kabul di dunia, ada yang kabul di akhirat. Pas melihat yang kabul di akhirat, nyesal kita. Coba dulu itulah kalau Allah kabulkannya di dunia semua, di sini aja nah. Saking hebatnya yang kabul di akhirat. Kenapa? Karena hajat kita di akhirat itu lebih banyak ketimbang hajat kita di dunia. Ada apa-apanya. Hajat kita di dunia ini kecil sekali dibanding dengan hajat kita di akhirat. Ya Allah, banyak bujur hajat kita di akhirat. Mengharap ampunan, mengharap kasih sayang, mengharap syafaat, mengharap perlindungan dari matahari, selamat dari jembatan sirat, timbangan yang lolos, kemudian menerima kitab dengan tangan kanan, minum dari telaga Nabi. Banyak hajat kita di akhirat. Makanya ketikanya merasa doanya ada sebagian yang Allah kabulkan di akhirat, coba dulu di dunia kalau sudah dikabulkan, di sini aja beratahan. Masya Allah. Jadi intinya apa? Doa aja pian, kemudian pasrahkan kepada Allah. Waya apakah? Bebila aja Allah mengabulkan. Allah yang tahu apa yang terbaik kasan kita, biar kita pandai berprasangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi disebutkan di dalam kitab syarat-syarat doa itu ada kayak caranya supaya dipastikan diterima, didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata ulama al-ikhlas, berdoa itu ikhlas. Berdoa ikhlas hanya mengharapkan apa yang di sisi Allah, kada ada tujuan lain selain daripada Allah. Kita menyaksikan bahwasanya kita ini fakir, kita ini miskin, dan kedada yang bisa memenuhi keinginan kita semuanya kecuali hanya Allah. Itu yang dimaksud. Al-ikhlasu lillah. Itu rahasianya biar. Kenapa kok Allah tuh senang dengan orang yang berdoa itu? Kenapa? Karena orang yang berdoa itu inya secara kada langsung merendahkan dirinya di hadapan Allah. Itu yang bikin Allah senang dengan ibadah doa itu. Nah, secara tidak langsung dia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, dan dia menyaksikan tidak ada yang bisa mengabulkan doanya kecuali hanya Allah. Itu rahasianya kenapa doa itu jadi hebat, kenapa doa itu jadi dahsyat. Dan kita kan bisa lepas dari doa sebenarnya. Tiap hari diajarkan Nabi mulai bangun goreng sampai goreng lagi doa aja. Ya Allah, bangun goreng, mulai bangun goreng nih ada doanya, bangun goreng. Subuh kita bangun ada doanya, doa bangun tidur. Mbah bangun ke WC baca doa lagi, enak masuk WC. Keluar dari WC baca doa lagi, keluar WC.
Batu sholat dan segala macam, doa lagi sebelum sholat, tengah-tengah sholat doa, di setelah sholat berdoa, hendak pakai baju doa lagi, hendak makan doa, selesai makan doa, selesai doa, terus ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang pertama al-ikhlasu lillah, mengikhlaskan diri, tulus, betul-betul memandang Allah yang satu-satunya maha mengabulkan doa. Yang kedua imtithalu awamirillahi ta'ala bi fi'li ta'at wa ijtinabi nawahihi wa tarkil ma'asi. Banyak-banyak mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kita jadi orang yang banyak melakukan ketaatan, kemudian menyedikitkan melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan kita juga bila ada orang tuh, kita lihat bagus, ya, taat, nurut dengan kita nyaman membari orang tadi. Tapi bila hanya melawan terus, kita rasa koler membari, rasa rugi, apanya mucil benar misalnya gitu. Nah, itu juga Allah Subhanahu wa taala. Tapi lah bukan berarti juga kalau seandainya ada orang banyak bermaksiat kemudian sedikit harapan dengan Allah, salah juga. Kada boleh. Memang kita disuruh banyak melakukan ketaatan, menyedikitkan maksiat agar supaya doa kita diterima, tapi bukan berarti orang yang merasa dirinya banyak maksiat kemudian kada pantas minta, salah ini. Tetap minta juga. Ya, tetap berdoa juga dengan Allah. Tapi salah satu usahanya tadi, banyak-banyak ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga kata ulama, tajannubul haram fil ma'kal wal malbas wal mashrab. Meninggalkan yang haram-haram dari makanan, pakaian, minuman. Ya, baik yang kita konsumsi maupun yang kita pakai. Jangan sampai ada terbawa yang haram. Bila terbawa yang haram, berat sudah. Ngalih. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong pian doakan ulun supaya ulun ini menjadi orang yang bila berdoa kabul terus. Ini hebatlah permintaannya. Cerdas, sahabat-sahabat tuh cerdas bila minta itu. Ya Rasulullah, doakan pangulun, apa doanya? Pian doakan ulun supaya jadi orang kalau berdoa kabul terus. Kan permintaan pintar nih, supaya kada berdoa seorang aja bila ada apa-apa lagi sudah. Karena sudah didoakan Nabi supaya jadi orang yang kabul terus bila berdoa. Ujar Nabi, gampang, tidak perlu pakai doa sebenarnya. Kalau kamu mau menjadi orang yang selalu dikabulkan doamu oleh Allah Subhanahu wa taala, nih kata Nabi, apa? Atib mat'amak tusajab da'watuk. Baguskan makananmu, niscaya kamu doa apa ya Allah akan kabulkan. Bagus-bagusi makanan, jangan sampai termasuk yang syubhat, apalagi yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada yang haram, kada bakal kabul nih. Ada orang diceritakan oleh Nabi di dalam hadis Arba'in Nawawi disebutkan. Ada orang, ujar Nabi, ash'ath, aghbar, lusuh, berdebu awaknya, pakaiannya compang-camping. Artinya apa? Sangkin inya tu ibadah terus kada terperhatikan lagi awak seorang nih. Ya, pakaiannya tidak terperhatikan, sembarangan lusuh, kotor, berdebu. Awaknya kayak itu juga berdebu juga, rambut panjang, kemudian kada besure, kayak orang-orang sufi itu nah modelnya. Sangkin ibadah terus. Yarfa'u yadayhi ila sama, ujar Nabi, dia mengangkat tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, berdoa, minta ini, minta ini, minta ini, segala macam. Tapi ujar Nabi apa? Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Tapi ujar Nabi, makanannya ada yang haram. Atau makanannya kada, wa mashrabu haram, minumannya ada tercampur yang haram. Atau makan minumnya aman, tapi wa malbasu haram, pakaiannya ada menukar baju walau 1.000 rupiah ada yang dari haram misalnya.
Atau waghudhiya bil haram, ketika masa halusnya kuitannya beri makan yang haram terus. Wah, hati-hati ini, bahaya. Inya kasihan kada mau gawe yang haram, kada makan yang haram, tapi ketika waktu kecil diberi makan kuitan yang haram terus. Pengaruh nih sampai ke Tuhannya. Maka kalau kini caranya, ujar Nabi, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin Allah akan kabulkan? Tidak bisa, tercampur. Ada sesuatu yang haram di dalam tubuhnya, berat mau doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga makanan, jaga minuman, jaga pakaian, insya Allah Allah akan cepat kabulkan doa kita. Yang keempat, kata ulama, syarat supaya doa tadi itu dikabulkan oleh Allah apa? Taqdimul amali saleh. Sebelum berdoa dahului dengan amal soleh. Ini rahasia, termasuk rahasia supaya doa cepat kabul. Sebelum pian berdoa lah dahulukan dengan amal soleh. Jadi amal soleh itu menjadi wasilahnya, menjadi wasilah. Makanya pengen perhatikanlah orang tua kita bahari, guru-guru kita sampai wahini. Bilanya disuruh baca doa, sebelum baca doa mesti baca Al-Fatihah dulu. Diundang ke rumah misalnya atau apa, guru bacakan bang doa apa, doa selamat ya. La hadratin Nabi Muhammad Al-Fatihah, Fatihah dulu. Kada langsung doa kalau lah. Guru bacakan bang doa apa, doa tolak bala misalnya. Atau bacakan bang doa apakah, doa yang lain. Oh, sudah itu aja kah? Al-Fatihah dulu. Kenapa seperti itu? Karena Al-Fatihah itu adalah amal solehnya dulu didahulukan, baru berdoa. Kan amal soleh itu, orang baca Al-Fatihah Al-Quran itu. Kita membaca Al-Fatihah itu 2/3 Al-Quran. Al-Fatihah itu Al-Fatihah itu 2/3. Kalau Al-Ikhlas kan 1/3 Al-Quran. Al-Ikhlas, orang baca Al-Ikhlas 3 kali sama seperti membaca Al-Quran 1 kali khatam. Kalau Al-Fatihah itu 2/3, jadi pian baca 3 kali sama kayak 2 kali khatam Al-Quran. Al-Fatihah didahului dengan Al-Fatihah baru berdoa. Nah, Al-Fatihah ini wasilahnya. Ulama kita sepakat tawassul dengan amal soleh itu boleh, sepakat, kedada yang menentang, baik ahli sunnahnya, wahabinya, siapa aja kedada yang menentang. Semuanya sepakat ya, bertawassul dengan amal soleh itu boleh tanpa ada khilaf satupun. Yang ada khilaf kan kalau tawassul dengan orang yang sudah meninggal kan gitu. Kita boleh ahli sunnah wal jamaah, orang soleh, tawassul dengan guru-guru, dengan para wali boleh. Nah, selain kita ada golongan yang kada membolehkan, khilaf kalau itu. Tapi kalau tawassul dengan amal soleh semuanya sepakat boleh. Kenapa? Karena hadisnya sahih itu. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, disebutkan pula dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Hadisnya kuat. Nabi menceritakan, ujar Nabi, ada orang bahari, 3 orang. Salah satu rahtin, 3 orang, ujar Nabi. Bertiga ini keluar, ada suatu hajat apa gitu, keluar pergi ke hutan gitu. Sampai di hutan istirahat, cari ketemu gua, masuk ke dalam gua, 3-tiganya. Ternyata ketika mereka di dalam gua terjadi gempa goyang, sehingga bebatuan yang di atas gunung itu guguran. Ada satu batu yang besar gugur pas bujur menutupi lubang gua tadi, mulut gua tadi itu tertutup karena kok keluar. Ganal lubang batunya digeser bertiga karena tergeser. Kayak apa kita ini kalau keluar bersanggup makanan kita ada. Ini kan lawas mati kita di sini. Minta tolong ada mungkin. Kada ada orang ke sini. Pikir, kayaknya kedada apa yang kita andalkan selain doa kita. Kita berdoa aja dengan Allah nih.
Itu aja yang bisa kita andalkan. Gak ada apa-apa kalau diharap lagi. Tapi sebelum kita berdoa, kita sebutkan dulu amal-amal yang pernah kita lakukan. Barangkali itu menjadi asbab doa kita dikabulkan oleh Allah. Ini dalilnya ini. Sahih. Orang yang pertama berdoa, sebelumnya berdoa, ya Allah, sampaikan dulu amalnya. Saya ini anak punya orang tua 2. Sudah tua. Dan setiap hari saya yang kasih makan 2 orang tua saya ini. Tiap hari. Waktu itu makanannya kan susu. Cari perahkan susu, diminum. Susu itu hebatnya. Bisa dua-duanya menghilangkan haus dan lapar sekaligus. Makanya doanya orang kalau minum susu itu kan beda. Kalau kita doa makan biasa, Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah makan ini dan berikan kami rezeki lagi kenanya yang lebih bagus dari yang kami makan sekarang. Tapi kalau minum susu, Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna minhu. Ya Allah, berkahilah apa yang pian berikan rezeki ini dan tambahi. Doanya kadang minta lebih bagus karena paling hebat. Ada lagi lebih hebat dari ini. Jadi minta tambahi aja lagi. Wazidna minhu. Beda doa mau makan biasa dengan minum susu lain. Tiap hari ya Allah ulun yang meminumi orang tua ulun susu. Sampai pada satu ketika saya ini keluar bekerja, kemudian ada hajat apa terjauh sedikit berjalan gitu. Akhirnya terlambat pulang. Pas saya sampai di rumah ternyata orang tua saya sudah tidur. Seharusnya jam makan lewat dah. Jam minum susunya lewat dah jam makannya. Sudah goreng tapi. Maka saya tunggu. Kada kugarak nih susu nih ibaratnya. Karena setiap hari inya punya target bersumpah kada boleh ada yang menggatuk itu susu sebelum kuitannya dulu, barunya anak-anaknya semuanya. Artinya bila ada bersisa baru lah ada kadai seorang ini. Jadi saya tunggu sampai mereka berdua bangun. Anak-anak nih menangisan nih. Nangis semuanya, kelaparan. Sabar nak lah, kuitan nih abah mama dulu. Sampai pagi. Bayangkan semalaman menahani lapar. Bangun diberi minum. Sudah baru diminumkan, baru diberikan dengan anak-anaknya. Ujarnya habis itu, ya Allah, kalau amal ulun itu pian terima. Amal tadi itu ikhlas memang kasan pian untuk pian dan pian terima, bukakan jalan untuk kami bisa keluar nih ya Allah. Geser batu tadi. Jadinya sebelum berdoa bertawassul dengan amalnya tadi kan. Geser, tergeser sedikit, tapi belum kau keluar. Kadang kau dipaksa, sempit masih. Cuman lu geser, ada hasil. Wah mantap. Yang kedua pulang. Sebelumnya berdoa, ya Allah, ulun ni punya sepupu perempuan, bungas bujur, dan ulun jatuh hati bujur dengan sepupu ulun ni. Pokoknya cinta mati dah ada urusan. Cinta secinta-cintanya ya Allah. Beberapa kali ngambil kesempatan dengan si sepupu ini tadi untuk maunya tadi berbuat hal-hal yang kada boleh, tapi nya menolak. Selalu kada mau. Sampai pada suatu ketika zaman susah, ini perlu uangnya datang ke saya. Minjam duit. Minjam duit. Maka saya kasih. Mau uang boleh saya pinjamkan, tapi syaratnya satu, antu khaliya baini wa bainak. Kamu harus mau ya saya. Apa yang biasa saya ajak kamu? Karenanya terpaksa, ya sudah mau kada mau. Perlu bujurnya duit itu. Ya sudah kalau memang itu syaratnya. Diambil uangnya. Berkhulwatlah ini di satu ruangan. Ketika si laki-laki tadi itu berada di atasnya, kemudian si perempuan tadi mengingatkan, ya bena akhi, ya bena ammi, wahai sepupuku,
ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tafuddal khatam illa bihaqqih, janganlah kamu membuka segel sesuatu kecuali dengan haknya. Kalau mau kawini saya, kalau mau, jangan dengan cara seperti ini. Ini kada halal nih, dosa nih. Ini dosa. Masuk rupanya di hati si laki-laki tadi itu. Fahya ahabbun nasi ilaih, padahal dia orang yang paling saya cintai, ini jelas laki-laki. Yang orang kedua tadi itu. Akhirnya saya biarkan dia jalan. Saya biarkan dia, sudah, kada jadilah. Mohon maaf, pulang. Uang yang saya pinjamkan buat kamu, ambil. Dosa dikembalikan. Batunya, ya Allah, kalau memang amalunnya itu pian terima, ikhlas, tulus hanya kasan pian, bukakan jalan kasan kami ini supaya keluar kawa dari gua ini. Geser lagi batu gana tadi, tapi masih belum kau keluar juga, masih halus lah. Geser tapi masih halus. Apalagi kayak ulun nih orang yang sangkut parut kira kau keluar. Keganahan parut. Udah bisa keluar tapi geser. Artinya manjur itu. Mereka berdoa tawasul dengan amalnya tadi itu manjur. Orang yang ketiga. Ini kami harapan nih bila bergeser tapi belum kau keluar juga tahu lagi ini kayak apa lagi. Jadi yang ketiga berdoa, ya Allah, saya ini orang kaya dan saya punya pegawai banyak. Nyewa orang jadi pegawai ini ya, menjalankan usahanya tadi itu. Tapi ada satu pegawai saya yang waktu gajiannya kada ada. Waktunya gajian, inya sudah minggat, entah kenapa kada ada, pokoknya lari nah. Tiba-tiba hilang gitu aja. Jadi pas waktu gajian dicari, mana si fulan? Kada ada. Dia menghilang, lari, kada ada. Oh ya kah? Ya sudah, kalau kayak itu. Ketika saya cari dia tidak ada, saya simpan duit gajinya. Wah, amanah nih. Kayak apa nih gaji orang? Disimpankan. Setelah disimpannya, lama-kelamaan ditukarkannya kambing. Saya belikan kambing, ya Allah, uang tadi itu, uang gaji tadi. Orangnya kada ada, tidak diserahkan atau alamatnya kada tahu. Tukarkan kambing. Berkembang, beranak pinak kambing tukaran tadi itu, sampai akhirnya kambing tadi menghasilkan satu lembah kambing semua. Hasilnya si kambingnya tukarkan dari gaji tadi itu. Asalnya nukarannya sedikit aja, secukup duitnya. Ternyata diberkahi Allah tuh duitnya tadi itu. Beranak pinak sampai hasilnya satu lembah, kada gampangan. Kambing satu lembah. Tiba-tiba datang orangnya. Beberapa tahun kemudian datang. Wahai Tuhan, ya, kenal enggak sama saya? Kayaknya saya kenal. Kamu pegawai saya dulu? Iya betul. Ingatlah pian dulu ada ulun begawi belum digaji. Rupanya keingatan ini lagi perlu duit, makanya datanginya Tuhan. Ingat. Waktu gajian kamu sudah tidak ada lagi kan? Sudah. Iya. Sekarang saya minta mana gaji saya dulu beberapa tahun yang lalu. Mana gaji saya? Ujar Tuhannya sih. Kamu lihat lembah itu. Apa itu? Kambing. Berapa? Banyak ya. Ribuan kambing itu. Satu lembah itu mungkin puluhan ribu. Itu punyamu semua. Wah, begaya pian ini. Kada percaya kan. Begaya. Betul, itu punya uang gajimu yang dulu saya belikan kambing beranak pinak tuh semuanya. Ambil nih Tuhan. Jangan bercanda Tuhan, serius, itu punyamu semua itu. Bawa, ambil semuanya. Bujuran diambilnya semuanya. Jangan tinggali di 2 ikongga, 3 ikongga kasih Tuhan ini kan mahar gua akan bertahun-tahun nih. Kada juga mentang-mentang suruh ambil semua langsung bujur semuanya diambilnya, ada yang ditinggalnya si ikong. Tapi luar biasa si Tuhan ini.
Saya suruh diambil semua sama dia. Tidak ada satupun yang tinggal. Ya Allah, kalau amal ulun itu tulus, ikhlas, karena pian terima amal ulun tadi. Bukakan jalan kasan kami untuk keluar dari gua ini. Oh, bergeser lubang tadi itu, batu yang besar tadi itu, sehingga membukakan jalan kasan mereka. Akhirnya mereka pun bisa selamat keluar dari gua tadi. Subhanallah. Itu hadisnya sahih. Makanya tidak ada perselisihan satupun di antara ulama golongan mana aja, sunninya kah, ahli sunnah atau bukan ahli sunnah, semuanya sepakat tawasul dengan amal soleh itu hukumnya boleh, bahkan dianjurkan, bahkan dianjurkan, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi itu. Jadi termasuk salah satu cara supaya doa kita cepat dikabulkan, maka kita dahului dengan amal soleh. Masya Allah. Kayak kita rajak mengundang orang ke rumah, baca doa apa, orang bacaan Al-Fatihah dulu dan segala macam. Lebih-lebih pian beri makan nih orang, amal soleh itu. Pian niatkan itu sebagai wasilah supaya doa apa tadi yang pian sampaikan di situ, yang pian hajatkan ada di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang memberi makani orang yang berkumpul di rumah kita undangan itu kada wajib, tapi itu bagian dari cara untuk supaya cepat dikabulkan. Kata amal solehnya di situ. Amal solehnya ada di situ. Sebenarnya kada wajib, tanpa itu pun ya kada apa-apa. Kada masa, tapi bila ada itunya, nah yang mendoakan himbong, play kambing guling misalnya, waduh ikhlas bujur mendoakan tuh. Kambing guling, sate, wah luar biasa. Ikhlas, takut ikhlas ya, ikhlas banan aku jar guru itu justru cocok barang makanannya ini. Hanya jadi wasilah supaya kamu sampai ya. Sampai. Yang terakhir at-taharah, usahakan kalau berdoa itu dalam keadaan suci, berwudu, dalam keadaan berwudu. Kemudian ketika berdoa tadi fokus pian fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Ya, jangan pian berdoa apa muntong pian, tapi khayalan pian kemana-mana, kada nyambung. Ada seseorang yang minta ajari Ismul A'zam dengan Nabi Musa. Ismul A'zam itu nama Allah yang paling hebat. Itu kalau berdoa pakai nama itu pasti dikabulkan. Ismul A'zam. Berdoa, wahai Musa, lajari oleh Nabi Musa. Nabi Musa percaya ini orangnya amanah, dilajari. Itu rahasia Allah sebenarnya. Ismul A'zam. Tapi nya berdoa kada kabul-kabul padahal pakai Ismul A'zam sudah. Ketemu Nabi Musa protes, wahai Musa, bujur yang diajak, bujur jadi Nabi Musa. Kenapa kada kabul-kabul? Penasaran juga Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa tanya, ya Allah, ini orang berdoa dengan Ismul A'zam, seandainya ulun yang berdoa pakai nama pento pasti pengen kabulkan, kenapa inya kada? Kenapa inya kada? Ujar Allah wahai Musa, kaifa astajibu du'aahu wa huwa yad'u wa qalbuhu 'inda ghanamih. Wahai Musa, bagaimana mungkin saya kabulkan doanya, karena ketikanya berdoa muntungnya meminta tapi hatinya ada di kandang kambingnya. Rupanya bisa kambingnya. Jadi bilanya berdoa yang ingatnya kambingnya tuh kayak apa, sudah makan enggak belum, enggak kayak apa kambing. Kada fokus gitu nah. Doanya apa, hatinya kemana? Kada konsen. Jadi kalau berdoa konsen ini, walaupun pian kada tahu arti doa pian secara detailnya, minimal globalnya pian tahu, oh ini doa selamat, berarti minta keselamatan nih aku nih. Oh ini minta doa untuk ampun ibu bapak, berarti aku minta ampun saat ini. Walaupun secara global aja, pian fokuskan ke situ, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita Allah kabulkan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa senang berdoa, senang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semakin banyak orang itu meminta kepada Allah, semakin Allah senang dan semakin Allah cinta dan senang mendengar lantunan-lantunan doa daripada orang tersebut. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlul munajah, orang yang sedang bermunajat kepada Allah, dan mudah-mudahan yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sehat ditambahkan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman. Allah masukkan ke dalam syurga bi ghairi hisab, dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل واجعلنا من علماء العاملين وصراطك المستقيم اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini dari ulun, kalau minta maaf salah-salah kata, minta halal minta ridha. Hadza minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.